common feature. It is a capsule with already. A capsule. Somewhere it is distorted also. The capsule is there covering. Outer cortex, it is a medulla. The outer cortex is light color, or centrally it is a medulla. Different zones we can identify under higher magnification can be identified better. ক্যাপসুলের পরে যে কর্টেক্সের ফার্স্ট লেয়ার এটা জোনা গ্লোমেরুলাস see the arrangement of the এইভাবে আছে in the form of arc-এর মতো so in most of the animals it is arc-like arrangement so known as জোনা arcuata arc-এর মতো এই আছে arrangement you see the arrangement like an arc প্রত্যেকটাই আছে arc-like arrangement এইভাবে mildly stand than the rest of the part just below the capsule বুঝতে পারবে এই ক্যাপসুল এই দেখো এই আর্ক মতো এই আর্কের মতো throughout that's why this layer is known as also zona arcuata okay in most of the animals like ruminants তাহলে ক্যাপসুল হলো জোনা গ্লোমেরুলোসা or arcuata arc-like arrangement then between reticularis fasciculata and this one intermediate layer is a cord of cell cord like arrangement এই সেলগুলো দেখো লাইক ইন দি ফর্ম অফ আ কর্ড এটা সেল কর্ড another cell cord individual cell with nucleus spherical almost polyhedral cell with spherical nucleus and cells are more or less দেখো spondyli যাবে এই cord লম্বা হয়ে চলে গেছে longitudinal oriented cell cord between the cell cord এই ন্যারো এই যে গ্যাপগুলো দেখতে হয় এগুলো হচ্ছে ক্যাপিলারি সাইনোসয়েড এগুলো হচ্ছে সাইনোসয়েড between the two adjacent cell cord cell cords পুরো যেমন লিভারে দেখো অলমোস্ট লাইক দ্যাট অফ লিভারের মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট এই সেল cord fasciculata toward the inner part of this cortex. Now cell cord arrangement is different. You can see, okay. It is almost straight আছে কর্ডগুলো এখানে যখন এলো sinusoids are more that is a sinusoid okay between the cell cords. Cell cords are little haphazard and different directions okay more sinusoids sinusoid variety of capillary cell cords are linear নেই different direction okay haphazard the sinusoids are more and cell cords are different anastomosing দেখতে পাচ্ছ বুঝতে পারলে যত as we move more towards the medulla
this arrangement is more prominent. Or basic prominent anastomosing cell cords with numerous sinusoids with blood cells. আরও এখানে চলে এলো কি দেখতে পাচ্ছি সেটা সাইনোসয়েডই বেশি দেখো মোর সাইনোসয়েড ইনার সাইডে দেখো আরও মোর সাইনোসয়েড চলে এলাম মেডুলা মেডুলাতেও একই সেল কর্ড আছে মোর সাইনোসয়েডস আর অলসো দেয়ার এইগুলো সাইনোসয়েড এইগুলো দেখো ভালো দেখো ক্রোমাফিন সেলস see the chromaffin cells haphazardly arranged chromaffin cells separated by sinusoids. Okay, those are chromaffin cells. Totally different, very lightly stained. These are modified sympathetic neurons. Okay, modified sympathetic neurons. Throughout আছে এখানে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখো accordingly this এর মধ্যে আবার দেখা হয় কিছু ফিউ সেলস আর লিটল ডিপলি স্টেন দেখো দু ধরনের সেল আছে এপিনেফ্রিন আর নন এপিনেফ্রিন আলাদা আলাদা এগুলো এগুলো লাইট কালার আর এগুলো হচ্ছে ডিপ কালার ডিপ আছে এগুলো লাইট আছে বাকি সব সাইনোসয়েড বুঝতে পারলো আর এই যে পিকুলিয়ারিটি এই স্ট্রেট এরকম যখন দেখতে পাচ্ছ লিভার পুরো লিভার সেল করার মতো এটা হচ্ছে জোনা ভেসিকুলার ঠিক আছে এবারে দেখো স্ট্রেট তারপরে যখন যাচ্ছে এইদিকে এই রেটিকুলার মানে নেটওয়ার্ক লাইক স্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক লাইক এখানে স্ট্রেট নেই সেল কর্ডস আর অ্যানাস্টোমোসিস okay so it almost forms network of cell cords এই জন্য রেটিকুলারিস okay more sinusoids and কিন্তু more we proceed toward the central part this feature is more prominent okay more sinusoids and anastomosing cell cords and finally in the medulla very characteristic chromaffin cells sinusoids I think without seeing the details so we can identify very peculiar nature okay cortex and this medulla part capsule okay as a pituitary is a very small structure smaller the animal smaller the size of the gland এরকমটা কি বলো তো দেখে যেত নাকি বুঝতে বলো কোনটা কি পান হ্যাঁ এইটা হলো হাইপোথ্যালামাস ঠিক আছে এটা ইনফান্ডিবুলাম এটা অ্যাকচুয়াল দি অরিজিনাল গ্ল্যান্ড এর মধ্যে এই পোর্শনটা
এই যে মেন পার্ট অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি, বুঝতে পারবে? অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি পার্স ডিস্টেন্স। একটা গ্যাপ আছে। এটা কি নাম, কে বলেছে? হ্যাঁ, যেটা সেটা বলে দিলে হয়ে যাবে নাকি? এটা অমুক, এটা শুনুন নাকি? আর অলরেডি আগেই বলেছি যে এখান থেকে ডাইরেক্ট হাইপোথ্যালামাস থেকে অ্যাকশন রিচিং হিয়ার পার্স নার্ভাসা, তাহলে এখানে মোস্টলি নার্ভ ফাইবারই তো আছে, অ্যাকশন টার্মিনাল। তাহলে এই পোর্শন এগুলো নিউরন ডাইরেক্টলি আসছে, এখানে কোনো দেয়ার ইজ নো সিনথেসিস, এইখানে সিনথেসিস হলো থ্রু অ্যাকশন এলো, না এখানে জমা হওয়া স্টোরেজ হলো টেম্পোরারি বিফোর রিলিজ ইন্টু দি ব্লাড স্ট্রিম। তাহলে এইখানে এই পোর্শনটা হলো পার্স নার্ভাস, বাকি পোর্শনটা এটা বাদ দিয়ে এই যে এই পোর্শনটা পার্স নার্ভাসা বা পোস্টিরিয়র পিটুইটারি। হ্যাঁ, এই কানেকশন ডাইরেক্ট নিউরোনাল কানেকশন। তাহলে এটা কীরকম দেখাবে? এই টোটাল এই পোর্শনটা হলো ডিস্টালিস, তারপরে গ্যাপটা হলো ক্লেফট, তারপরে দেখো একটা আবার একটা লেয়ার আছে, দেখতে পাচ্ছ? হাই পাওয়ারে দিলে বুঝতে পারবে, ইন্টারমিডিয়া এই এখানে পর্যন্ত, তারপরে এইটা হলো নার্ভ। ভুলভাল শিখে না কিছু লাভ নেই, যে কোনো সময় প্রবলেম পড়ে যাবে। জানবে ঠিকঠাক জানবে, নাহলে মুশকিল। দেখো এই যে সেলুলার পার্ট, এটা আমি হায়ার ম্যাগনিফিকেশন আরও দেখাবো। সেল তো আছে, মেন সেল পোর্শন তো এইটাতে, দেখো এটা একটা লেয়ার বুঝতে পারছো, সেলুলার লেয়ার সেপারেট। এটা একটা পুরো ফাইব্রাস টাইপের দেখাচ্ছে, লাইট কালার। এরকম তো সেল সেরকম নেই, এই বেশি আছে ফাইব্রাস, অ্যাকশন টার্মিনাল এটসেট্রা এগুলো আছে, সেল তো আলাদা করে নেই। দেখো এই মেন হচ্ছে এটা সেলুলার পোর্শন, পার্স ডিস্টালিস, ক্লেফট, তারপরে এই লেয়ারটা হলো পুরো লেগে আছে ক্লেফটের সঙ্গে, পার্স ইন্টারমিডিয়েট। দেখতেই পাচ্ছ সেপারে, একটু হাই পাওয়ার দিই তাহলে বুঝতে পারবে। কি মেন সেল টাইপ আছে, একটা যে ক্রোমোফিল টাইপ অফ সেল আর একটা ক্রোমোফোব টাইপ অফ সেল। ক্রোমোফিল মানে তাদের স্টেনিং ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, বুঝতে পারলে? স্টেন হবে, স্টেনের কালার ডিফারেন্ট কালার, বুঝতে পারলে? ক্রোমোফোব মানে কোনো কালার নেই, কথা বুঝতে পারলে? তাহলে ক্রোমোফিল এর মধ্যে হচ্ছে অ্যাসিডোফিল অ্যান্ড বেসোফিল। অ্যাসিডোফিল আর বেসোফিল উই ক্যান আইডেন্টিফাই আন্ডার হায়ার ম্যাগনিফিকেশন। ক্লিয়ারলি যে দু ধরনের সেল আছে এটা বুঝতে পারছো? দেখো দুটো দেখিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবে। এই সেলগুলো দেখো, এই যে ডিপ পিঙ্ক কালারের, এই যে সাইটোপ্লাজম অনেক আছে, এই যে এইগুলো সাইটোপ্লাজম ডিপ পিঙ্ক অ্যাসিডোফিল সেল, বুঝতে পারলে? দেখো দেখে না দেখলে বুঝতে পারেন, এইগুলো সব অ্যাসিডোফিল, এই যে ডিপ পিঙ্ক কালারে যেগুলো, বুঝতে পারলে? সাইটোপ্লাজমের ডিপ পিঙ্ক আছে, এগুলো অ্যাসিডোফিল সব। অনেক সেল আছে বিভিন্ন জায়গায়, দেখো এই যে ডিপ পিঙ্ক কালারে, এই যে এগুলো নাম্বার অফ অ্যাসিডোফিল সেলস। তাহলে এই সেলগুলো ওর পাশেই দেখো, এই কম্পারেটিভ লাইট কালারের যে সেলগুলো, ওর পাশেই একটা যে কোনো দেখো, এই তার পাশেই এই সেল, তার পাশে আর একটা সেল দেখো, এই সেল দেখো, এগুলো হচ্ছে সাইটোপ্লাজমটা লাইট ব্লু কালার, বুঝতে পারলেন? লাইট ব্লু কালার। তাহলে এই টাইপের সেলগুলো দেখো, এগুলো আবার বলছি, সাইটোপ্লাজম যে পিঙ্ক কালার, ডিপ পিঙ্ক কালার দেখো, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব, এগুলো সব হচ্ছে অ্যাসিডোফিল, বুঝতে পারলে? সাইড বাই সাইড যে সেলগুলো কী বললাম, বেসোফিল, তো সাইটোপ্লাজমটা লাইট ব্লু কালার, হেমাটক্সিন কালারের লাইট হবে, সেগুলো হচ্ছে পাশাপাশি, এগুলো সব বেসোফিল।
আর এই অ্যাসিডোফিল এই টাইপের সেলগুলো, এগুলো ডিপ পিঙ্ক কালার সাইটোপ্লাজম। পাশাপাশি যেগুলো আছে বেসোফিল, এই দুটোই মিলে হলো ক্রোমোফিল। এবার ক্রোমোফোব দেখো, যেটা কোনো ট্রেনিং নেবে না, এইখানে দেখো এই গ্রুপ অফ সেলস একটা পুরো একসঙ্গে আছে, দেখো ছোট 8টা সেল এই জায়গাতে, দেখো পাশাপাশি নিউক্লিয়াস, এই যে এই জায়গাটাতে একটু ছোটো ওগুলোর থেকে, স্মলার দাম দিয়ে অ্যাসিডোফিল অ্যান্ড বেসোফিল এই জায়গাটা পাশাপাশি সাইড বাই সাইড নিউক্লিয়াস দেখো গ্রুপে আছে, বুঝতে পারো? যেখানে এই টাইপের থাকবে সেল, সেগুলো হচ্ছে ক্রোমোফোর সেল, গ্রুপে থাকবে, ঠিক আছে? সেলগুলো একটা জায়গাতে অ্যাকুমুলেশন, অনেকগুলো সেল একসঙ্গে আছে, দিস ইজ দ্য পিকুলিয়ারিটি অফ দ্য ক্রোমোফোর সেলস। দেখো অ্যাসিডোফিল তো অ্যাট এ গ্লান্স ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই, দেখেই বোঝা যায়। এই সব যেগুলোতে পিঙ্ক কালার বেশি, ওই সেলগুলো দেখো সব অ্যাসিডোফিল। তার পাশাপাশি যেগুলো একটু নেই সেগুলো হচ্ছে বেসোফিল। এবারে এই যে বললাম গ্রুপ অফ সেলস, যেখানে এক জায়গায় থাকবে, এই যে এখানে দেখো এই যে সব জায়গায় পাবে না, খুঁজতে হবে। এক জায়গায় থাকবে, নিউক্লিয়াসগুলো ছোট, পাশাপাশি আছে, মোর ক্লোজ। এটা হচ্ছে টিপিক্যাল এক্সাম্পল এই জায়গায়। অ্যাসিডোফিল বেসোফিল ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। এই জায়গাটা এই টাইপের সেল, এখানে পুরো একসঙ্গে 12, 14টা 12 to 14 এরকম আছে একসঙ্গে পাশাপাশি। এভাবে স্ট্যান্ডিং নেই এক্সেপ্ট নিউক্লিয়াস, বুঝতে পারলে? সাইটোপ্লাজমটা সেভাবে স্ট্যান্ডিং নেই, বুঝতে পারলে? পাশাপাশি থাকবে গ্রুপ, নিউক্লিয়াসগুলোই বোঝা যাবে। তাহলে এটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ, হলো লেফট হয়ে গেল। লেফটের পরে দেখো এই দেখতে পাচ্ছ, এটা এই যে সেল আছে, এটা এটা ডিফারেন্ট কালার, এটা আবার নার্ভাসের ডিফারেন্ট কালার, দেখতে পাচ্ছি? আর এটা কীভাবে সেলগুলো আছে ভালো করে দেখো, সেলের অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখো, এই সেলগুলো দেখো, এখানে কিছু অ্যাসিডোফিল বেসোফিল এরকম সব আছে ছোটো ছোটো, কিন্তু এত প্রমিনেন্ট না। বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক হয়ে যাই দেখো অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দি ফর্ম অফ স্মল ফলিকল লাইক, এটা মাঝখানে সেন্টার আছে, তার চারদিকে অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই যে লুমেন আছে, লুমেনের সাইডে এই অ্যারেঞ্জ দেখো, থ্রু আউট আছে এরকমই অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই লুমেন সারাউন্ডিং দি লুমেন ইন দি ফর্ম অফ ফলিকলস।